big and happy moment for all of us. Association. The calendar of October 2022. We request our team to present the moment to us. Sir has given his valuable time for Apura Association. We are very grateful to our MP sir. Dr. C. Naveen Kumar. He has achieved a lot in you. So, on behalf of Anjumana Islamia, sir, our principal, to accept the. Thank you, sir. Good person, Dr. Naima, to accept the felicitation. President. Unfortunately, I am not able to give you the kind of time and attention that I should give it to you. But I will promise you that there are a couple of things that have been brought to my notice. I will surely look into it and I will represent it to the state government. If you can give me in the form of representation, sir, in the form of representation, if you can give it to me. I request Dr. Sarfaraz to coordinate with my office and get a letter from CM Sir's president so that I can represent it to him in a proper way. So, and other than that, we have been trying a lot to help this college. It's been like 2 years fight for all the already existing professors who are already here to make them get all those benefits which everyone else gets. But the fight is still pending, I guess. So, but it has reached to a point where it was never, where it has never reached. I am very hopeful that the file will get cleared very soon. But if that file gets cleared very soon, that will be a big achievement for the college and a big achievement for all the selfless teachers who have been teaching to all the students. It will be a great service to them because they have been really helpful in mentoring all the students in this college. I thank you all, and I am sure you will have a very good discussion for here, and I am sure you will discuss the things that are needed for your growth and for the college growth as well, and for the Unani medicine in overall. After discussing, if you have any ideas, please come back to me. We will sit down. Also take the help of MP sir because Ayush department comes under central government. So take his help, take his services, and request him as well, so that you guys get all the support for this college for you all. Thank you so much. నాకు ఈ కాలేజీ మీద సంబంధం వీళ్ళు ఎవరికి ఉండదు. నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను. ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత నేను ఎక్కడ కూడా వేరే హాస్పిటల్స్లో పనిచేయలేదు. నేరుగా ప్రాక్టీస్లోకి వచ్చాను. అందరూ నన్ను భయపెట్టారు, సీనియర్ మోస్ట్ డాక్టర్స్ కూడా. అరే నువ్వు ఎక్కడ సర్వీస్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ సర్జరీస్ ఎలా చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు నేను అబ్డామినల్ డిసెక్షన్, ఏపీ డిసెక్షన్ అంటారు, అంటే కార్సినోమా ఆఫ్ రెక్టమ్కు దట్స్ మేజర్ సర్జరీ, 5 MR సర్జరీ. అప్పుడు నేను భాషలను ఓటీ భాష ఎక్కడున్నాయన ఇద్దరు పీజీలు, ఇద్దరు హౌస్ సెంటర్లు, ఇద్దరు సిస్టర్లు కలిసి చేస్తారు. కానీ ఏపీ డిసెక్షన్ నేనే కలిసి. అప్పుడు నాకు అనస్థీషియా ఇచ్చింది డాక్టర్ నజ్ముల్లా ఖాద్రి. ఆయనకు అనుమానం, అరే చిన్న పిల్లోడు వీడు సర్జరీ చేస్తాడో లేదో, కొత్తగా వచ్చినాడు సర్జన్ అని చెప్పేసి డాక్టర్ జవాబు తీసుకొచ్చి బయట స్టెప్నీలాగా పెట్టాడు. సర్జరీ చేశాడు. రోజుకి 8, 10, 12 కూడా చేశాయి ఇక్కడ హాస్పిటల్లో. ఇంటికి రాత్రి 3 గంటలకు పోయి టిఫిన్ చేసాను, భోజనం చేసేవాడిని. అంత సిన్సియర్గా వర్క్ చేశాను. ఎంత కష్టపడినా కూడా డబ్బులు తక్కువ వచ్చేది. ఎందుకంటే నేను ఎవరు అడిగినా కూడా ఎంత కేవలం చేసేవాడిని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్కంసిషన్ 150 రూపాయలు సర్కంసిషన్ చేసేవాడిని.
ఇవన్నీ కూడా నేను సమాజంతో మెడికల్ కాలేజ్. సో ఐఎమ్ ఇంటర్ప్రిట్ టు యునైటెడ్ మెడికల్ కాలేజ్. దే హ్యావ్ గివెన్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు స్టార్ట్ మై ప్రొఫెషన్. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేదు, ఒక అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ పోస్ట్ లేదు, ఎక్విప్మెంట్ లేదు, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఢిల్లీకి పోయి అక్కడ అధికారులతో మాట్లాడి వాళ్ళకి ఇక్కడికి రావాలంటే 50,000 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఆ ఫండ్స్ లేవు. దీస్ ఆర్ ద సిల్లీ రీజన్స్ ఫర్ నాట్ గెటింగ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్స్. నేను బీయింగ్ ఏ మెడికల్ డాక్టర్ అండ్ బీయింగ్ ఎన్ ఎంపీ అది ముందు కాన్సన్ట్రేట్ చేశా. విత్ ఇన్ 6 months ఆఫ్ మై బికమింగ్ ఎన్ ఎంపీ ఐ గాట్ 5 సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సెస్ టు కర్నూలు మెడికల్. నాకు ఎందుకు ఒక పట్టుదల ఉండిందంటే నేను సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్. ఐ డిడ్ మై ఎంసీహెచ్ ఇన్ యూరాలజీ. నేను హ్యాడ్ టు గో టు హైదరాబాద్ టు డూ మై ఎంసీహెచ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ. ఐ గాట్ మై సీట్ ఇన్ సెకండ్ అటెంప్ట్. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఏమైంది? ఐ గాట్ థర్డ్ ర్యాంక్. స్టేట్ థర్డ్ ర్యాంక్ వస్తే నాకు సీట్ ఇవ్వలేదు. దేర్ ఆర్ 5 seats, బట్ నాకు సీట్ రాలేదు థర్డ్ ర్యాంక్ వస్తే కూడా. ఎందుకంటే 4 seats వర్ రిజర్వ్ ఫర్ తెలంగాణ. అదే రాయలసీమకి ఎందుకు రిజర్వ్ కాకూడదు సీట్స్? ఇక్కడే మనం కోర్సులు పెట్టుకుని ఇంకొకటి పోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అందరు సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళైతే ఇట్లా ఈ ప్రాంతం ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది అని పట్టుబట్టి నా సొంత కొన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకొని డే అండ్ నైట్ కృషి చేసి అవి 5 సాధించుకున్నాం. అదేవిధంగా అదే పట్టుదలతో ఇక్కడ కూడా నేను ట్రై చేస్తానని చెప్పి మీకు ఆనందిస్తున్నాను. మరి నేను మీకు ఒక ఎంపీగా ఒక డాక్టర్గా ఏం చేయగలను? దట్ ఐ స్పీక్. ఫస్ట్ బిఫోర్ స్పీకింగ్ వాట్ ఐ కెన్ డూ అంటే వాట్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ ది న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఫ్రమ్ మై డాక్టర్స్. సో యాక్చువల్లీ ఇండియన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ మనకు 5 systems దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ఆయుర్వేద, యోగా, యునాని అండ్ సిద్ధ, న్యాచురోపతి, హోమియోపతి అన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. కొన్ని చోట్ల డిస్క్రిపెన్సీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కమిషన్స్లో ఆయుర్వేదం ఇంక్లూడ్ చేశారు కానీ యునాని ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. అది కూడా నేను వివరంగా చెప్తాను మీకు. సో ఇటువంటి దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? హౌ టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్? దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ 1972 సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఇండియన్ మెడిసిన్. అందులో ఈ 5 departments ఉన్నాయి. తర్వాత దాన్ని 3 departmentsకి డివైడ్ చేశారు. CCRIMH, CCRAS, CCRUM, CCRNY అంటే న్యాచురోపతి, యునాని ఇలాగ 3 డివైడ్ చేశారు. అంటే యునాని మెడిసిన్కి సపరేట్గా కౌన్సిల్, సెంట్రల్ కౌన్సిల్ తయారైపోయింది. 1971లో తయారైపోయింది. దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకొని వీ షుడ్ డెవలప్ యునాని. హౌ వీ కెన్ డెవలప్ యునాని? దట్ విల్ కమ్. బిఫోర్ గోయింగ్ యునాని వీ షుడ్ స్పీక్ అబౌట్ ఆయుర్వేద ఆల్సో. Ayurveda is nearly 3,500 years old. Even medieval time, అంటే medieval time అంటే ఏంటి? Medieval period అంటే 500 AC to 1500 అంటే 500 సంవత్సరం నుంచి 1500 సంవత్సరాల మధ్యలో medieval period అనేవారు. అంతకంటే ముందు కూడా ఆయుర్వేదం ఉంది. వేరే దేశాలు ఎక్కడ లేనప్పుడు కూడా వైద్యం ఆయుర్వేదం అవుతుంది. ఈ ఆయుర్వేదం అధర్వవేదం నుంచి వచ్చిందని చెప్తున్నారు. అట్లాగే ఆనాడే మన ఇండియాలో అంటే ఆయుర్వేదం కొన్ని 1000 సంవత్సరాలు 3000 సంవత్సరాల కింద 600 drugs ఉన్నాయి ఇక్కడ, 600 drugs. ఆ రోజే 60 types ఆఫ్ డిఫరెంట్ సర్జికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తయారు చేశారు మన ఇండియన్స్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్కిల్. అట్లాగే యునాని ఈస్ క్లోజ్లీ లింక్డ్ టు ఆయుర్వేదం, బట్ దెర్ ఆర్ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు. ఆయుర్వేదం యునానికి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ సిమిలారిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. మెయిన్ సిమిలారిటీ ఏంటి? రెండు కూడా హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. అంటే ఒక మనిషిని మనిషిగా చూస్తారు, స్పిరిచువల్గా చెప్తారు, అన్ని సిస్టమ్స్ను, తర్వాత ఆయన ఇంటెలిజెన్స్ను, ఆయన బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సొసైటీని ఇవన్నీ గమనించుకుని హోలిస్టిక్ అప్రోచ్తో పోయేది దిస్ యునాని అండ్ ఆయుర్వేద. ఈ రెండింటికి కామనాలిటీ బిట్వీన్ ఆయుర్వేద అండ్ యునాని ఈజ్ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్. కానీ మనం రివైవ్ చేయాలి. ఎందుకు అవుడేటెడ్ అయిపోయినాయి? బికాస్ ఆఫ్ కొలోనియల్ రూల్. కొలోనియల్ రూల్ అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు, వాళ్ళు అలోపతిని బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇక్కడ. ఆ టైంలో అఫీషియల్ ప్యాటర్నేజ్ లేదు. ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ ఇస్తే కదా మనం యునాని డెవలప్ చేయగలిగేది. అలా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. కాబట్టి యునాని ఆయుర్వేద బాగా సక్సెస్ అయిపోయి కొలోనియల్ పీరియడ్లో. ఆ నియర్లీ 200 years there was no scope for development of యునాని or Ayurveda. Now after independence, government of India, they have taken all the necessary steps. Now there is chance for revival of Ayurveda and revival of యునాని also. So now coming to the important perspective of today's meeting. So what are the challenges faced by యునాని system in India? Statistics koste there are nearly 60 యునాని medical colleges, 100 hospitals, 1500 dispensaries and 52,000
registered United medical doctors in India. Of them, only 5% are employed. So these are the statistics which I got from the internet. So what are the reasons for the United downfall in India? ఒకటి పీపుల్స్ ఇంట్రెస్ట్. పీపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మరి పీపుల్లో ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? We should prove them that United is working. We need to impress upon them that అయ్యా యునాని మెడిసిన్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. యునాని మెడిసిన్స్ చాలా తక్కువ రేట్లో వస్తాయి. నేచర్కు చాలా దగ్గర ఉన్నది యునాని మెడిసిన్. ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రజలకు చెప్పగలగాలి, ప్రజలకు ఇంప్రెస్ చేయగలగాలి. ప్రజలు కూడా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే ఇన్స్టెంట్గా ఇప్పుడు జ్వరంతో వస్తే సాయంత్రం కదా తగ్గిపోవాలనుకుంటున్నారు. దానివల్ల ఎన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తే ప్రజలకు అర్థం కావాలి. అది మనం చెప్పగలగాలి, యునైటెడ్ డాక్టర్స్ చెప్పగలగాలి. మరి మనం ఎట్లా చెప్తాం ఇప్పుడు ప్రజలకు? మనం ఫ్రీక్వెంట్గా సెమినార్స్ కండక్ట్ చేయాలి, ఫ్రీక్వెంట్గా మెడికల్ క్యాంప్స్ పెట్టాలి. యునైటెడ్ మెడిసిన్ గురించి మొత్తం మొహల్లాల్లో దీని విశిష్టత, దీని ఇంపార్టెన్స్, దీని ఎకనామికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మనం వీ షుడ్ రీచ్ ది పబ్లిక్. పబ్లిక్ వచ్చి మాకు ట్రీట్మెంట్ యునైటెడ్ అని చెప్పి ఎవరు అడగరు. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అలోపతి మెడిసిన్తో అట్రాక్ట్ అయిపోయారు. మరి ఎవరు బాధ్యత తీసుకోవాలి? మొత్తం సర్వం మన గవర్నమెంట్ మీద ఆధారపడ్డారు. సో గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? మనమే కదా గవర్నమెంట్.